Class 6, English Grammar, chapter number 15. Question number I. Check your answers. Read the following passage and pick out appropriate verbs in various tense forms to complete the sentences. Rohan dashed to pull a little piece of paper from his pocket. কি হবে? Yes? Rohan washed. Began to pull a little piece of paper from his pocket. He dashed hard to compile a list of all his friends. কি হবে? Yes, he was working hard. To compile means লিখছিল, এটা তৈরি করছে. He was preparing a list of his friends who would dash to the party, who would be invited. হ্যাঁ, মানে নিমন্ত্রণের লিস্ট তৈরি করছিল. Who would be invited to the party. I dashed his fingers I washed his fingers as they dashed gently as the edge of the seat. As they কি হবে? As they had been decorating gently at the edge of the sheets. মানে border decoration করছিল. He was slow and it was almost impossible to guess that he dashed to make the list much in advance. That he had been planning to make the list much in advance. Finally, he unfolded the sheet and was soon busy discussing the details of the party games to be organized. His parents dashed the house. আর কি আছে? His parents dashed the house since morning and food. হবে his parents had been decorating the house. এখানে হবে yes, had been, ওটা দেখছি আমি পরে. had been decorating the house since morning and food dash from outside. Was ordered. Food was ordered from outside. Roshan dashed about his day since the beginning of the month. Had been excited. এটা হবে had been excited. আর as they tugged gently at the edge of the sheet. শীটের ধারে হাতটাকে এরকম করে একটু নড়াচ্ছিল. ঠিক আছে, কেন ওইটা বাকি যেখানে আছে সব ফিট বসছে. সো ইট উইল বি টাকটা হবে এখানে. হ্যাঁ, বাকি রেস্ট তাহলে এখানে যেটা আগে কি ছিল অ্যাজ দে হ্যাড বিন ডেকোরেটিংটা হবে না, হ্যাড বিন ডেকোরেটিংটা ওখানে হবে দ্য হাউস. ঠিক আছে, আর এখানটায় টাকড হবে ব্যাস. নাম্বার জে. রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস with the future tense forms of the verbs given in the brackets. Future tense form. The students will visit the science museum next week. The teachers will accompany them. They will leave. The class monitors will check the identity cards before they leave. Snacks will be provided. Will be provided. Last will and students will maintain. এগুলো খুব সোজা ছিল. Will maintain. আচ্ছা, কেটা হয় না, ডিসকাস করি নাই, ক্লাসে হয়ে গিয়েছিল তাই না? কেটা ক্লাসে হয়ে গিয়েছিল সবকটাই, আর বোধহয় এমটা হয়েছিল না? এমটা হয়েছিল. এলটা করে নিই একবার. রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ ভার্বস given the brackets. You can use any tense form as required. So according to the sentence হিসাবে আমরা কিন্তু টেন্সটা ইউজ করব. So while buying gardening tools, মানে গার্ডেনিং এর যন্ত্রপাতি কেনার সময় one has to be careful. Once you determine, simple present হবে determine which tools you require. এটাও সিম্পল প্রেজেন্ট থাকবে. You have to visit the nearby market soon to pick and choose the right tools. One should never buy থাকবে buy a tool which has a handle that is painted to hide the poor quality of the wood underneath. Handles made of steel or fiberglass are stronger but
they are expensive. দুটোতেই আর হবে, বি ভার্ব আছে, both are simple present tense. My father loves gardening and he recently bought past tense simple past a few tools. He also got a clipper and a lawnmower. One of our most energetic discussions focused focused on how to take good care of plants. He planted a neem sapling last week. What is meaning of sapling? Plant, ছোট্ট চারা গাছ যেটা বলি আমরা. He visited he dash a nursery tomorrow. Will visit tomorrow, future tense, tomorrow future tense. He will visit a nursery tomorrow to buy more plants. I like using the pruning knife to cut off shoots from the small lemon tree. Together we dash in the upcoming. We will participate in the upcoming garden festival next week. All right. Okay, now today we'll start a new chapter in grammar, very important chapter, chapter 16, active and passive voice. Very, very important. Class 6, 7, 8, 9, 10, up to 10 you will be having this topic in the syllabus. Khub interesting. There are some rules gulo follow korte hobe. Now look at the definition of the active voice. So let us see what is active and what is passive voice. The definition ta nicher dike pink line e lekha ache, bhalo করে দেখে নেবে. When the subject of a sentence does an action, we say that the sentence is in the active voice. তো যখন সাবজেক্ট প্রেডিকেট আমরা কিন্তু আগেই পড়ে নিয়েছি, সাবজেক্টই So look at the definition of active voice. When the subject of a sentence does an action, we say that the sentence is in the active voice. যখন সাবজেক্ট মানে যার ব্যাপারে কথা বলছি আমরা ওই কাজটা করছে, তখন আমরা সেন্টেন্সটা বলি অ্যাক্টিভ ভয়েসে. ফর এক্সাম্পল, ওপরে দেখতে পাচ্ছ, নমিতা স্যাং আ সং. নমিতা নে এক গানা গায়া. নমিতা একটা গান গাইলো. সাবজেক্ট হচ্ছে নমিতা, ইউ ক্যান সি বুকে দেওয়া আছে. হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব? স্যাং. আ সং হচ্ছে অবজেক্ট. তো এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে নমিতাই গানটা গেয়েছে, নমিতা নে হি গানা গায়া হ্যায়. সো দিস ইজ আ sentence in active voice. Similarly, Britney Spears sang a song. তো এখানে কি কাজ হলো? এখানেও গান করা হলো. কে গান করলো? Britney Spears. And Britney Spears is the subject. এটা নাম, একটা লেডির নাম, মেয়ের নাম. Now, in both the sentences also you can see, তোদেরকে আমি ট্রান্সিটিভ ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব করিয়েছি তো, তাই তো না? both the verbs are transitive. আছে কি নাই? ট্রান্সিটিভ ভার্বস কাকে বলা হয়? যাদের অবজেক্ট থাকে. ফার্স্ট ইউ স্যাং এর আ সং, দুটোই আ সং অবজেক্ট আছে. যা এখানে ট্রান্সিটিভ ইনট্রান্সিটিভ কোনো অসুবিধা নেই এখানে. নেক্সট দেখো ডেফিনেশনের নিচে এক্সাম্পল দেখো. লেট আস রিরাইট দ্য সেন্টেন্স গিভেন above. A song was sung by Britney Spears. একটা গান ব্রিটনি স্পিয়ার্স দ্বারা গাওয়া হলো বা গাওয়া গেল. एक गाना ब्रिटनी स्पियार्स द्वारा गाया गया. মানেটা অলমোস্ট একই হচ্ছে. ওখানে বলছি আমরা ব্রিটনি স্পিয়ার্স একটা গান গাইলো, আর এখানে বললাম যে একটা গান ব্রিটনি স্পিয়ার্স দ্বারা গাওয়া হলো, এটা বলছি আমরা. তাহলে এখানে আমরা কার ব্যাপারে কথা বলছি? এখানে কিন্তু সাবজেক্টটা হয়ে যাচ্ছে আ সং. এখানে ব্রিটনি স্পিয়ার্স সং না, আ সং. গান, हम लोग गाने के बारे में बात कर रहे हैं, গানের ব্যাপারে কথা বলছি যে গানটা ব্রিটনি স্পিয়ার্স গেয়েছিল. তো এখানে সাবজেক্ট ইজ গেটিং চেঞ্জ, কিন্তু আসলি में गाना गाया किसने? গানটা গেয়েছে কে? ব্রিটনি স্পিয়ার্স. তাহলে এখানে আমরা যেহেতু আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি, সাবজেক্ট অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে গেছে আর সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেছে. না দিস টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ নোন অ্যাজ ইন প্যাসিভ ভয়েস. এটাকে আমরা বলি প্যাসিভ ভয়েসে. ঠিক আছে? তো মাথায় রাখবে, যখন ডাইরেক্টলি সাবজেক্ট কাজটা করছে অ্যাক্টিভ ভয়েস,
ইনডাইরেক্টলি যখন করছে দ্বারা, বাই, that sentence is known as passive voice. So number A, read the following sentences and tick the correct options to state whether they are in active or passive. আমরা একটু ডিসকাস করে নিচ্ছি ওরালি চটপট. The parcel was delivered by the postman. একদম এখানে দেখলি বুঝেছি বাই দ্য পোস্টম্যান, দ্বারা বা দ্বারা করা হয়েছে, প্যাসিভ. নাম্বার 2, সীতা পেইন্টেড আ পোর্ট্রেট, অ্যাক্টিভ ভয়েস. নাম্বার 3, the teacher distributed the answer sheets, active voice. 4, the poem was written by John Keats, passive voice. হ্যাঁ, প্যাসিভ ভয়েস হবে কেন, দ্বারা. অ্যাকচুয়ালি এখানে সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেছে, জন কিটসটাই সাবজেক্ট, কিন্তু এখানে এই সেন্টেন্সে অবজেক্ট হয়ে আছে. আই উইল প্লাক অল দ্য ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য ইভিনিং, এটা অ্যাক্টিভ আছে. নাম্বার 6, রিশান হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট, অ্যাক্টিভ. দ্য থিফ ওয়াজ কট বাই দ্য পুলিশ, passive voice. All right. Now, use of passive voice. The active voice is generally used while conveying an idea or thought. Active voice আমরা কখন ইউজ করি, যখন কোনো বিচার, মাথায় আমাদের কি আছে, what do we think, আমাদের মাথার মধ্যে কি আছে বা কোনো আইডিয়া, সেটাকে আমরা বলছি. I have drunk a glass of milk, এভাবে যেটা আমাদের আছে সেটা বলি আমরা. বাট সামটাইমস দ্য ইউজ অফ প্যাসিভ ইজ রিকোয়ার্ড, কিন্তু কখনো কখনো আমাদেরকে প্যাসিভ ভয়েসটা কিন্তু ইউজ করতে হবে. ঠিক আছে, দেখো প্যাসিভ ভয়েস ইজ ইউজড, নাম্বার 1, ইফ দ্য ডুয়ার অফ অ্যান অ্যাকশন ইজ নট নোন. যখন আমরা দেখি কিসনে কাম কিয়া হ্যায়, কে কাজটা করেছে, তখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করতে পারি. যেমন মাদার্স পার্স ওয়াজ স্টোলেন, मम्मी का पर्स चोरी हो गया. যদি জানি আমরা, তো মাদার্স পার্স ওয়াজ স্টোলেন বাই আ পিক পকেট. পিক পকেট মানে জেব কাতরা যাকে বলি আমরা, কিন্তু এখানে জানি না আমরা. সো মাদার্স পার্স ওয়াজ স্টোলেন, এখানে হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট কিন্তু মাদার্স পার্স বা মাদার, মাদার, ভার্ব হচ্ছে ওয়াজ, ঠিক আছে. কিন্তু এখানে স্টোলেন, চুরি, চুরি কে করেছে, মা করেছে, নো. এখানে কিন্তু দ্য সাবজেক্ট ইজ নট দ্য ডুয়ার, সাবজেক্ট কাজটা করছে না, কাজে করছে সেখানে নেই. আননোন থাকলে তখন আমরা ইউজ করি. নেক্সট আমরা ইউজ করি ইফ দ্য স্ট্রেস ইজ মোর অন অ্যাকশন রাদার দ্যান দ্য ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন. আর যখন আমরা কোনো সময় কাজটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, কে করছে সেটাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না, যে কাজটা হচ্ছে সেটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি. যেমন আ কুকুম্বার ওয়াজ চপড, শসা কাটা হলো, খিরা কাটা গেয়া, কে কেটেছে ওটা দরকার নেই, কিন্তু কাটা হয়েছে সেটা দরকার. লেখা দ্য চপিং অফ দ্য কুকুম্বার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান হু চপড ইট, কে কেটেছে সেটা না. এটা কিন্তু দিস আর অফ ডিফারেন্ট টাইপস, এগুলো কিন্তু বাই নেই এগুলো, বাট দিস আর ইন প্যাসিভ ভয়েস. মাথায় রাখবে কি সবসময় বাই হলে প্যাসিভ হয়, ওটা কিন্তু নয়. নেক্সট, দ্য লেটার ওয়াজ ডেলিভার্ড, if the emphasis is on the thing or the person who receives the action. এখানেও এমফাসিস মানে জোর দেওয়া হচ্ছে অন দ্য থিং অর দ্য পার্সন, কোনো জিনিসে বা কোনো পার্সনের উপরে যার উপরে কাজটা হচ্ছে. যেমন এখানে দ্য লেটার ওয়াজ ডেলিভার্ড, কার উপরে জোর দিচ্ছি, লেটার উপরে, কি লেটার পৌঁছা দেওয়া গেয়া, লেটারটাকে ডেলিভারি করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে. দ্য লেটার ইজ গিভেন ইম্পর্টেন্স হিয়ার. সেই কটা যে কটা আমরা দেখলাম, দিস অল আর ইন প্যাসিভ ভয়েস. নেক্সট বক্সটা দেখবো ফিচার্স, very important. While changing a sentence from the active to passive voice, the following points have to be remembered. তো যখনই আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ করব, কিছু পয়েন্টস আমাদের মনে রাখতে হবে. নাম্বার 1, the object of the verb is in the active voice becomes the subject in the passive voice. তো অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটা অবজেক্ট থাকবে সেটা আমরা সাবজেক্ট করে নেব. খুব সোজা, অবজেক্টটা বেশিরভাগ তোদের পিছে থাকবে, পরে থাকবে, সেটা প্রথমে চলে আসবে, ওটা প্রথমেই আমরা সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে নেব. যেমন নামান কিক দ্য বল, অবজেক্ট হচ্ছে দ্য বল, দ্য বলটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে যখন প্যাসিভে করব. দ্য বল ওয়াজ কিকড বাই নামান. আচ্ছা, টেন্সের রুলসগুলো আমরা পরে পরে দেখবো, কখন ওয়াজ হবে, কখন ওয়ার বা আইএনজি হবে, সেগুলো পরে দেখবো আমরা. দ্য ফার্স্ট রুল হলো সাবজেক্ট উইল বিকাম অবজেক্ট যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব. নাম্বার 2, দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ বাই প্লাস এজেন্ট.
আর যে সাবজেক্ট থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেটা প্যাসিভে করলে তার আগে আমরা বাইটা লাগিয়ে দিই। যেমন কনক রাইটস এ লেটার, হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট? আ লেটার। আর সাবজেক্ট কি? কনক। তাই এটা উল্টো হয়ে যাবে, আর লেটারটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে। আর লেটার ইজ রিটেন বাই, তারপরে সাবজেক্ট, বাই প্লাস সাবজেক্ট। অলরাইট। আচ্ছা, এখানে নিচে একটা বক্স দেওয়া আছে, দেখো ছোট কিছু রুল দেওয়া আছে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি সিম্পল প্রেজেন্ট থাকে, হ্যাঁ, তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে কি হয়ে যাবে? ইজ, এম, আর, এই তিনটার মধ্যে একটা আসবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে কোনো ইজ, এম, আর থাকবে না। যেমন ওই যে আমরা দেখেছিলাম ওই কনক রাইটস এ লেটার, এখানে কোনো ইজ, এম, আর আছে নেই অ্যাক্টিভে। কিন্তু যখনই আমরা প্যাসিভে করবো, লেটার ইজ, আ লেটার আছে বলে লেটারটা সিঙ্গুলার বলে ইজ। যদি লেটার্স থাকতো তো লেটার্স আর হয়ে যেত। মানে এই সিঙ্গুলার প্লুরাল কিন্তু যেমন ছোট থেকে তোরা দেখছি সেভাবে আমরা ইজ, এম, আর বসাবো। তাহলে এখানে যখনই আমাদের প্রেজেন্ট থেকে সিম্পল প্রেজেন্টে যদি থাকে অ্যাক্টিভে, প্যাসিভে চেঞ্জ করলে ইজ, এম, আর লাগাতে হবে প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো টেন্স হোক আমরা যখনই প্যাসিভে চেঞ্জ করবো ভার্বটা কিন্তু থার্ড ফর্ম আমরা ইউজ করব। থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব উইল বি ইউজড। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অ্যাম রাইটিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে। তো অ্যাক্টিভে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে ওটা হয়ে যাবে ইজ বিং প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। ইজ হবে, ইজ হতে পারে বা আর হতে পারে, প্লুরাল হলে আর হবে, ইজ বা আর বিং হবে প্লাস থার্ড ফর্ম। যেমন হি ইজ ক্লিনিং দ্য ডোর, হি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে, হি ইজ ক্লিনিং দ্য ডোর, কি হবে? দ্য ডোর ইজ বিং ক্লিনড বাই হিম। আর যদি হি ইজ ক্লিনিং দ্য ডোরস আর বিং ক্লিনড বাই হিম, বাস সিম্পল এইভাবে চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, থার্ড হচ্ছে রোট, মানে যদি অ্যাক্টিভে পাস্টে থাকে তাহলে ওটা ওয়াজ ওয়ার হবে আর থার্ড ফর্ম। হি রোট আ লেটার, আর লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হিম। আর যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে ওটা ওয়াজ বিং বা ওয়ারবিং। যেমন প্রেজেন্টে ইজ বিং বা আর বিং হবে, এখানে ওয়াজ বিং বা ওয়ারবিং প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। সেই কটা স্ট্রাকচার এখন আপাতত মনে রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন্স। পার্সোনাল প্রোনাউন্স অলসো চেঞ্জ ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস। প্রোনাউন্সগুলো চেঞ্জ হয়। আই ইট অ্যান অ্যাপেল, হোয়াট ইজ দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন? আই। তাহলে এখানে অবজেক্ট কি হচ্ছে? অ্যান অ্যাপেল। তাহলে অ্যান অ্যাপেল এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব? অ্যাক্টিভে ভার্ব কি আছে? ইট। অ্যাক্টিভ ভার্ব আছে ইট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে। সাবজেক্ট হচ্ছে আই, এন্ড আইটাই পার্সোনাল প্রোনাউন, আর অবজেক্ট হচ্ছে অ্যান অ্যাপেল। সো আমরা অবজেক্ট থেকে স্টার্ট করব। অ্যান অ্যাপেল, ইজটা হবে থার্ড ফর্ম অফ ইট, ইটেন, ইট, এট, ইটেন, ইজ ইটেন বাই মি। ওই আইটা হয়ে যাচ্ছে মি, বাই আই হবে না, বাই মি। আইটা মি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই তো এখানে বক্স দেওয়া আছে, নেক্সট পেজে দেখতে পাচ্ছিস তোরা। আইটা মি, উইটা আস, হিটা হিম। এখন এক্সাম্পল দিলাম তো, হি রোট এ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হিম। শি হলে হার হয়ে যাবে, শি রোট এ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হার। আর দেটা দেম হবে। আর ইউ অ্যান্ড ইট রিমেন আনচেঞ্জ ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস। যদি ইউ আর ইট থাকে, প্যাসিভ ইউ আর ইটই থাকে, ওটা চেঞ্জ হয় না। আচ্ছা, নাম্বার বি, সি, ডি এক্সাম্পল দেওয়া আছে দুটো করে। আমি যদি এগুলো ডিসকাস করেছি, স্ট্রাকচারগুলো ডিসকাস করেছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, আর এইদিকে পরের পেজে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এখন দিচ্ছি না, টিল আপ টু ই। আপ টু ই আমি দিচ্ছি। সো all of you can do in the book only, ই পর্যন্ত সুন্দর করে, গুড হ্যান্ড রাইটিং। অলরাইট, ক্লাস 6 কোয়েশ্চেন নাম্বার বি থেকে না? ওকে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে এগুলো। সো ডেঙ্গু is spread by mosquitoes. The guests are received. Guests plural আছে, are received. The market is closed. Yes. Number C, rewrite the sentence using passive voice. Okay. He waters the plants every day.
এটা দুভাবে হতে পারে, দেখো একটা হতে পারে দ্য প্লান্টস আর ওয়াটার্ড এভরি ডে বাই হিম, একটা এটা হলো দ্য প্লান্টস আর ওয়াটার্ড এভরি ডে বাই হিম। অ্যাকচুয়ালি এখানে এটাই বেস্ট হবে, কেন দ্য প্লান্টস হচ্ছে অবজেক্ট। আর একটা আমরা করতে পারি এভরি ডে দ্য প্লান্টস আর ওয়াটার্ড বাই হিম, এটাও কিন্তু হতে পারে, কিন্তু মাথায় রাখবো সবসময় আমরা ওই অবজেক্টটা দেখে নেব, অবজেক্ট থেকে স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট অপশনটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। নাম্বার 3, a librarian issues books. Books are issued by a librarian. Number 4, everyone likes a friendly person. Yes, a friendly person is liked by everyone. Good. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে যখন প্যাসিভে চেঞ্জ করব ইজ বা আর হবে প্লাস বিং প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। নাম্বার 2, D2, yoga classes are being conducted by an expert. Yes, next, his trip, one by one. I will start from first. Yes, his trip is being sponsored by a well-known company. Yes, right. Next, all the ingredients are being mixed in a bowl. Right. Okay. Next, hobe eta passive ache. Number 2, E2, the principal is giving a presentation. Yes, answer please. A presentation is being given by the principal. Yes, a presentation is being given by the principal. Next, A portrait is being painted by a portrait is being painted by Rita. Next, the window is cleaned by Arun. beingটা কোথায় গেল? The window is being cleaned by Arun. beingটা হবে কন্টিনিউয়াস আছে। অলরাইট, নেক্সট দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভ থেকে যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভে কিন্তু হ্যাজ হ্যাভ থাকবে, আর প্যাসিভ যখন করব তখনও থাকবে, তখন কি হবে? হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস বিন। ইউ ক্যান সি দ্য স্ট্রাকচার। এফ পয়েন্ট, কোশ্চেন নাম্বার এফ এর ওপরে লাইনে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে প্যাসিভ হ্যাজ হ্যাভ প্লাস বিন, BEEN বিন প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দি ভার্ব। ঠিক আছে? হ্যাজ অর হ্যাভ, হ্যাজ কার সঙ্গে আছে? সিঙ্গুলার, আর হ্যাভ হবে আই ইউ প্লুরালের সাথে, প্লাস বিন প্লাস থার্ড ফর্ম। সো রবি হ্যাজ ইটেন অ্যান অ্যাপল হ্যাজ বিন ইটেন বাই রবি। চিলড্রেন হ্যাভ প্লাকড ফ্লাওয়ার্স, ফ্লাওয়ার্স প্লুরাল হচ্ছে, হ্যাভ হবে হ্যাভ বিন প্লাকড বাই চিলড্রেন। চলো এটা শুধু একটু ডিসকাস করে নিই, তাহলেই হবে। ইয়েস, স্টার্ট। বিন কোথায় গেল? দ্য স্কুল প্লেগ্রাউন্ড হ্যাজ বিন মেনটেন্ড ওয়েল, বিন হবে। নেক্সট, the fruits have been plucked. Right, next. More grocery items are being added to the new list of requirements. Yes, more grocery items are being added to the new list of requirements. Next, The library list has been updated. acha confuse hole hobe na, the library list has been updated. Okay, next from numbers G, H, I, J up to J, বেশি দিলাম না, up to J you take it as your homework. Come on, so you can do, few minutes are left.